enriching experiences, insightful speeches, and joyous celebrations of our shared heritage. The event today started in the morning with Western Region Youth Festival, where we had plenty of participants who competed in different categories. Over the next couple of hours that we are all gathered over here, you will hear from the FOMA executives, get an overview of the FOMA convention going to happen at Punta Cana, Dominican Republic, in the month of August. And you will also get a chance to meet the candidates of the executive committee who are running for their executive positions for the term 2024 to 26. So here's to a fantastic evening and a memorable FOMA convention. And right now I would like to introduce my co-host Alina Thomas. Alina, she's a dancer and an entrepreneur who has been in the Bay Area for a decade now. Many of you may know her from the Bay Bread Chai Kada. And if you have not gone there, please do go. She has been dedicating her time to support several Bay Area Malayali organizations and enjoys collaborating and socializing with like minds. So I would like to welcome Alina to take the stage. Thank you, Jasmine, and good evening, one and all gathered here. Thank you so much for the kind introduction and also inviting me to be part of FOMA. So without further ado, I would like to invite Rihanna Danish, the talented singer, to grace this occasion with a prayer song.
Thank you, Rihanna, for using your voice and your talent to bless this occasion. Ladies and gentlemen, please rise and welcome Shauna Sajan, who will perform the United States National Anthem. I request you all to please rise and direct your attention to this decade. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Thank you. Thank you very much, Shauna. That was such a wonderful start. Moving on, I would like to invite Sajan Mulaplapu, our former Western Region Chairman, for the welcome speech. Hello. Good evening. എൻ്റെ പേര് ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞ പോലെ സജൻ മൂലബ്ലാക്കിൽ. ഞാൻ ഫോമ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഏരിയയിലെ ഈ ഫോമ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ ഫാമിലി കൺവെൻഷനിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇതേ വെന്യൂവിൽ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അതിൽ കൺവെൻഷനല്ല, വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫോമയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓഗസ്റ്റിൽ. അതിൻ്റെ ഒത്തിരി തിരക്കിലാണ് അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി എല്ലാവരും. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡന്റ്, നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഫോമയുടെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ സ്വന്തം ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ളത്, നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഓജസ് ജോൺ. ഓജസ് സിയാറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓജസിനെ ഹാർദവവും സ്വാഗതം ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഇത്രയും ഷോർട്ട് ടൈമിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫോമയുടെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ RVP പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാട്, അദ്ദേഹം ഈ ഇലക്ഷൻ തിരക്കിനിടയിലും
ഓടി നടന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രിൻസിനെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും. അടുത്തത് ഫോമയുടെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ജോൺസൺ എൽ എ ആണ്. അദ്ദേഹം രാവിലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി. ജോൺസൺ, ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു ഫോമ ഫാമിലി. വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ അടുത്ത ഒരു നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് സജിത്ത് തയ്യോളപ്പിൽ. സജിത്ത് അരിസോണയിലാണ്. അരിസോണയിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. സജിത്തിൻ്റെ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. അടുത്തത് ജാസ്മിനാണ്. ജാസ്മിൻ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ്. ജാസ്മിൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ജാസ്മിൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ. I welcome you for the program. Okay. ഇവരോട് കൂടെ തോളോട് ചേർന്ന് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡാനിഷ് തോമസ്, അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട്. ഡാനിഷ് beautiful youth festival today. A lot of people participated. As Jasmine mentioned, it was very colorful, very talented people. നമ്മുടെ ഈ സമ്മർ ടൈം ആയിട്ട് പോലും നമുക്ക് അത്രയും നല്ലതായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. അടുത്തത് മാത്യു ചാക്കോ, ഫോമർ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ ട്രഷററാണ്. മാത്യുവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാത്യു എൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തെത്തിയത്. മാത്യു, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് us today. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫോമർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നൗഫൽ കപ്പച്ചാലിൽ. നൗഫൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നൗഫൽ എവിടെയാണ്? നൗഫൽ പുറകിലുണ്ട്. നൗഫൽ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് us. നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളാണ് ജോസഫ് കുര്യൻ, PRO. നമ്മുടെ PRO ഇവിടെയുണ്ട്. ജോസഫ് കുര്യൻ, വെൽക്കം ടു ദി മീറ്റിംഗ്. നമുക്കറിയാം ഫോമയുടെ ഏറ്റവും അസറ്റായിട്ടുള്ളത് ഫോമയുടെ മെമ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് തന്നെയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമുള്ള 4 ഓർഗനൈസേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ ബേ ഏരിയയിലുള്ളത്. അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള സുനിൽ വർഗീസ്, അദ്ദേഹം ഫോമ കൺവെൻഷൻ റീജിയൽ കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയാണ്. സുനിൽ, വെൽക്കം ടു അവർ പ്രോഗ്രാം. അടുത്തത് ലെബോൺ മാത്യു ഫോമ മെമ്പർ ഓർഗനൈസേഷനായ ബേമലയായുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ലെബോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ലെബോണിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. അടുത്തത് വിൽസൺ തെച്ചിക്കാട്. വിൽസൺ സാക്രമെന്റോയിലെ സർഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിൽസൺ, ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഒത്തിരി സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് ഇവിടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോമയുടെ സാരഥികളാകാൻ പോകുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫോമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി നേതാക്കൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തോമസ് ട്യൂമൻ, അദ്ദേഹം എക്സ്-ഒഫീഷ്യോ ആണ്. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ബൈജു വർഗീസ്, അദ്ദേഹം കാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മധു നമ്പ്യാർ RVP ആണ്. RVP ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം, അദ്ദേഹം വളരെയധികം യാത്ര ചെയ്താണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. രാവിലെ തന്നെ എത്തി. നമ്മുടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ പുള്ളി ഇവിടെ എത്തി സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി. താങ്ക് യു മധു, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് us. സാമുവൽ മത്തായി all the way from Dallas. Sandy Kalipara is a VP, previous VP, is also here. Binu Sridharan is also from here. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ തന്നെ പേരിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വമാണ് റെനി പൗലോസ്. പുള്ളിക്കാരത്തെ ഫോമയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. മങ്കിയുടെ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റാണ്. റെനി, വെൽക്കം ടു ദി പ്രോഗ്രാം. വേറെ ഇത് അനുപമ ഒഹായി എന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിക്കുകയാണ്. അനുപമയെ സ്നേഹപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഈ ഫോമ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഫോമയുടെ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറായ ജാക്സൺ അവിടെയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ജാക്സൺ, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് us today.
ഞാൻ ആരെയും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ഷാജി നമ്മുടെ PRO ആണ്, നോട്ട് PRO, ഈസ് ദി മീഡിയ ഡയറക്ടറാണ്. ഷാജിയുടെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി ആരും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്പീച്ചിനായിട്ട് പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാടിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ RVP ഡോക്ടർ പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാട്. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ സായം സന്ധ്യയിലൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്, ഫോമയുടെ കറഫിലൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നതിന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ആദ്യമേ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഫോമയുടെ വിശിഷ്ട നേതാക്കളെയും അതുപോലെ ഫോമയുടെ സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. ഈ യോഗത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതിന് സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് നാട്ടിലായിരുന്നു. പല പരിപാടി അടുത്ത മാസം പൊന്തക്കാനായിൽ, അടുത്ത മാസം ഓഗസ്റ്റ് 8, 9, 10, 11 തീയതികളിൽ പൊന്തക്കാനായിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ്റെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നാട്ടിലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വരാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് സൗമനസ്യം കാണിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ അതീവ സന്തുഷ്ടരാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ ജേക്കബ്. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇവിടുത്തെ സിയാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഓജസ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു, ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ വേറെ അടിയന്തരമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, തിരിച്ചു പോകാനുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ കൂടെ വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ എത്തിയ ഓജസ്സിന് നന്ദി, സന്തോഷം. നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുവാനുള്ളത് ഫോമ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും സന്തോഷം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ദാനിഷും ടീമുമാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വിതിൻ 1 month നോട്ടീസിലാണ്. ഈ 1 മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് ഫോമയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം. അതിൻ്റെ ഗുണം ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ കാണുകയും ചെയ്തു. മിക്കവാറും ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 4 or 5 hours ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ. അതിൻ്റെ ഒരു പറ്റം നേതാക്കൾക്ക് വിജയികൾക്ക് അവർ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രോഫി കൊടുത്തു. അവർ സന്തോഷമായി തിരിച്ചുപോയി. ഇനിയും അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റ് കൺവെൻഷൻ കിക്ക് ഓഫാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ ഐ തിങ്ക് വളരെ നല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് വി ആർ സോ ഗ്ലാഡ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ കൗണ്ട് ഓൺ us for more. Even though today is the last day, we will have more people. And I'm sure today a few more people are registering by tonight, including my brother Wilson and family. Okay? So, then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ്. എവറി 2 years നമുക്ക് ഫോമയുടെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് നോക്കുകയും കാണുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഫോമയിൽ പിന്നെ ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലാണോ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടികൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ എല്ലാ നേതാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നവരും വരികയും അവരെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതരായ നേതാക്കളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുമാണ് അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നത്. I am so glad to see Tara. Tara, welcome. We are so delighted that you are here, and she is representing Santa Clara County, and we will hear from you in a short while. Thank you very much for coming. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം പരിപാടികൾ ഇന്ന് രാത്രി ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ നൈറ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടും സഹകരണത്തോടും സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടും കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സും കൊടുക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും മതിവോളം ആസ്വദിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാവൂ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഫോമയുടെ മുൻ നേതാക്കൾ സജ്ജൻ പറഞ്ഞ പോലെ പലരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കിടക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ലാമ്പാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം ഒരുക്കി തന്ന ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ അച്ഛനോടും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രാനായ സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോടും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കി തന്നു. അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി. അപ്പം വേറെ അച്ഛന്മാർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ I want them to bring them to the stage. So right now we are going to have lighting of the lamp, and I want to call on Dr. Jacob Thomas, President of FOMA. Please come onto the stage. And I want to ചെയർമാൻ്റെ വക പൊന്നാട എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓജസ് ജോണിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫോമയുടെ ഓജസും തേജസും സെക്രട്ടറിയുമാണ്, വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. And may I call on the National Committee members also to the stage. So may I call Johnson Joseph, National Committee member. Please come. The Johnson. Congratulations. Let me call on Sajid Taivalapil. Sajid, please come. He came from Phoenix. Okay, now our Jasmine Parod. Okay. And I want to call on Rosalind Nichikat. I think she is not here. She went for the convention in Washington DC. Now I call on Sajan Mulaplakal. He is the chairperson. Next, I call on Danish, Western Region Chairperson. And is that Western Secretary? Okay, Western Secretary. Okay, maybe next time. Let's come here. Okay. Is Stanley Kalathil here? Okay, that's good. Is our parish priest here? No, right? Okay. So with this, okay, can I call Tara? Please come to the stage. Okay, now let me call on Matthew Chaco. Please come. Treasurer for Western Region. And may I call on Naufal Kapazi. Naufal. Matthew here. Naufal, yeah, please come. And Josh Mamali, please come over. He is our PR.
So that's now we are going to have the lighting of lamp. Oh. Listen. Dr. Jacob Thomas, August, Secretary, and myself, Tara, Sri Krishna, Johnson, and Sajid, Yasmin. Johnson. Very good. And Clara. Sergeant Black. And for the next one, the entire team, Danish and team, everybody else, please come. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Okay, so yeah, please stay for a photo. Okay, now you may go back to your seats except Dr. Jacob. He's going to have the presidential speech, inauguration speech. Executives and national committee members, please come back to the stage, please, and have a seat. Good evening, ladies and gentlemen, especially RVP Dr. Prince and our National Committee members, Johnson, Thaivalappan, Jasmine, the chairman, സജനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് നാക്കൾ കഴുത്തിന് ചുറ്റും നാക്ക് വേണം. കാരണം ഏത് കാര്യത്തിലും കൺവെൻഷൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനായാലും വേറെ എന്ത് പ്രശ്നം പറഞ്ഞാലും ഒരു സൊല്യൂഷനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ നിങ്ങളെ കാണാനും ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വരികയും നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് ആശീർവാദവും അനുഗ്രഹവും വാങ്ങി ഈ ഫോമയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു 100 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം
കിട്ടി ജയിച്ച് ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ടീം ഈ ഫോമയുടെ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ടീം ജയിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് 22-24. അതിന് വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയത്. പല വീടുകളിലുമായിട്ട് പരിപാടികൾ നടത്തുകയും അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നൊരു വേണ്ടി വരെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും അഭിമുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വിരാമം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മെനഞ്ഞാന്ന് 300 റൂമുകൾ കൺവെൻഷന് തികഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത 50 റൂമിനും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ബസ്സിലോ ബെഗാറോയിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഞങ്ങൾ 350 റൂമാണ് ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ചില നെഗറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗണ്ടയുടെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് 50 ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വന്നു. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ 300 പോയുണ്ട്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് RVP ആയാലും നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയാലും നമ്മളെ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയാലും ശരി, അവരെല്ലാം ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണ് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം. അത് ഭഗീരഥൻ എന്ന് പറയുന്ന മുനിയുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിയിലുള്ള ഓരോ ദൈവന്മാർ പറയും ഇനി അടുത്ത ആളെ പോയി കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം തപസ് ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 10 പേരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഭഗീരഥൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായ ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത്. അതാണ് ഈ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ 8ാമത് ഫോമയുടെ കൺവെൻഷൻ പുണ്ടക്കാനായി വെച്ച് ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കുള്ള പുണ്ടക്കാനായി വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വരാൻ പറ്റാത്തവർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഒന്നുകൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൺവെൻഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയും. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും അനുഭവത്തോടെ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Next, let me call on Ojas John, our Secretary of FOMA. ഹലോ, താങ്ക് യു പ്രിൻസിഡന്റ്. ഞാൻ വരുന്നത് സിയാറ്റിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇലക്ഷന് നിന്നപ്പോൾ എന്നോട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു, നീ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അമേരിക്കയിലെ സിയാറ്റിൽ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് അവരോട് പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം പറയാൻ നീ അവിടെ നിന്നാണ് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതാണ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇലക്ഷനിൽ നിന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ. അപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും സിയാറ്റിലെ എനിക്കറിയാം, കാലിഫോർണിയയിലെ. അപ്പം ഞാനൊരു 6-7 സ്ഥലത്ത് തിരുത്തി. നോനോ അവിടുന്ന് എനിക്ക് 2.5 മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ തന്നെയുണ്ട് സിയാറ്റിൽ. ആ മനസ്സിലായി, കാലിഫോർണിയ അപ്പുറത്തല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കാലിഫോർണിയക്കാരനായി മാറി. ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെന്നെ കാലിഫോർണിയക്കാരനാക്കി, വിച്ച് ഈസ് ഫൈൻ ആക്ച്വലി. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ റീജിയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ 13 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഉള്ള സംഘടനകൾ കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള 4 അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. മുമ്പ് സജന സൂചിപ്പിച്ച പോലെ. അതുപോലെ എല്ലാ റീജിയനിൽ നിന്നുള്ള 4 അസോസിയേഷൻ, ലാസ് വേഗാസിൽ ഒരെണ്ണം, കൊളറാഡോയിൽ ഒരെണ്ണം, അരിസോണയിൽ ഒരെണ്ണം, സിയാറ്റിൽ 2 എണ്ണം. ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. സോ ഇത്രയും അസോസിയേഷൻസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും കിഡ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള കുറേയേറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഈ ഒരു
റീജിയനിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ RVP പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാട്ട്, അതുപോലെ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സ് ജാസ്മിൻ, ജോൺസൺ ചേട്ടൻ, സജിത്ത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരായിട്ടുള്ള ശ്രീ സജൻ, മധുചേട്ടൻ, അതുപോലെ കുറച്ച് പേര് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, നൗഫലൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ റെൻചേച്ചിയൊക്കെ മുമ്പ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒരുപാട് പേര്, ഡാനിഷ് പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ പേരുണ്ട്. പിന്നത്തെ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞു അസോസിയേഷൻസ്, ഈ സംഘടനയുടെ ജീവനാടി എന്ന് പറഞ്ഞ അസോസിയേഷൻസ് ആണ്. അപ്പം ഈ ശരിക്കും ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് മങ്കയുടെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് കോപ്പി അടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് KW. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മങ്ക. അതുപോലെ സർഗം ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ MB രാജേഷും ശ്രീ മാത്യു കുഴനാടിനും അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ പരിപാടികൾ. പിന്നെ ആ ബീച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പഞ്ചസാര മണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ബീച്ചുണ്ട്. കിഡ്സിന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആരെങ്കിലും, എന്നെയോ പ്രസിഡന്റിനെയോ ശ്രീ സജൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഇവിടെയുണ്ട്, ആരെ വേണമെങ്കിലും സമീപിക്കാം. സോ ഇത്രയും പറയാനുള്ളത്. അഗെയിൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഞാൻ CRT നിന്നാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കാലിഫോർണിയക്കാരനാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് എനിക്കതിൻ്റെ നന്ദിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്നേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ സൂപ്പർ അമേസിംഗ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. Before I call on my national committee members, I just want to let you know that Western region is so proud to introduce multi-region programs with FOMA. അതായത് നമ്മൾ FOMA സാധാരണ ഓരോ റീജിയനും അവരവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ FOMA വെസ്റ്റേൺ റീജിയനാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൾട്ടി റീജിയൻ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് Dr. Madhu Nambiar, we started exploring more and more associations to it. And now last week we had 9 regions together with the Western region. And now we are going that way. We have total 12 regions. Out of the 12 regions, former Western region helped to coordinate all the regions with the RVPs of the respective regions. And I appreciate Dr. Madhu Nambiar for working with me on those. And also our national committee members worked a lot. As you all know, we have the largest geographical area, the different states. It's not easy for everyone to join over here. However, through Zoom, everyone can get under one umbrella. And now may call on Johnson Joseph, National Committee member, to say a few words. താങ്ക് യു പ്രിൻസ്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ തുടങ്ങുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓജസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെയൊരു പ്രശസ്തമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓജസ് പറഞ്ഞ പോലെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ വളർന്നു പന്തലിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ 15 സ്റ്റേറ്റുകളിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ ഏകദേശം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഭൂവിസ്തൃതിയുള്ള ഈ റീജിയൻ അങ്ങ് അലാസ്ക മുതൽ ഹവായ് വരെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ റീജിയൻ. ഈ 13 അംഗ സംഘടനകളെ പരസ്പരം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോരുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഒരു ദുഷ്കരമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. വളരെ ലിമിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കെന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എങ്കിലും പ്രിൻസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏകദേശം 10ഓളം ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസുകൾ നമ്മളിവിടെ അത് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള റീജിയനിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവർ കൊടക്കയിൽ നിന്ന് നാഷണൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫോമയുടെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഈ 10ഓളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയധികം ഏവർക്കും സ്വീകാര്യമായ വളരെയധികം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ്. നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജേക്കബ് തോമസ് അതുപോലെ ഓജസ് ജോണിൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയിൽ
ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും ഈ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിലെ എന്നും അംഗങ്ങൾ പരിപൂർണ പിന്തുണ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏകദേശം നമ്മുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം വുമൻസ് ഫോറം ചെയ്തിട്ടുള്ള 50,000 രൂപ വെച്ചുള്ള 50 ഫാമിലിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തതിൽ നമ്മുടെ ഈ റീജിയനിലെ അംഗങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഈ കാർക്കിനോസ് ക്യാൻസർ സെന്ററിലും ഗാന്ധി ഭവൻ ചാരിറ്റിയിലുമെല്ലാം ഈ റീജിയനിൽപ്പെട്ട എല്ലാ അംഗങ്ങളും എല്ലാം സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഇന്നത്തെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ, അതുപോലെ എപ്പോഴും നാഷണൽ കമ്മിറ്റിക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല. റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും തന്നെ ഏത് നാഷണൽ പ്രവർത്തനമുണ്ടോ അവരോടുകൂടി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ദേശീയ പ്രസിഡന്റായ നമ്മുടെ ജേക്കബ് തോമസ്, അതുപോലെ ഓജസ്റ്റോൺ, ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരോട് എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളെടുത്ത ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാടാണ്. പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാടിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം 10ഓളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേതൃത്വം കൊടുത്തത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. വളരെ ലിമിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ സജിത് തൈവളപ്പിൽ, ജാസ്മിൻ, ഒരു സംഘടനാ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള റീജിയൻ ചെയർമാനാണ് സദൻ മൂലപാക്കൽ, ഡാനിഷ്, അതുപോലെ മാത്യു ചാക്ക കൊച്ചുമരക്കൽ, പിന്നെ നൗഫിൽ കപ്പാച്ചിൽ, ഇവരോടെല്ലാവരോടും ഈ റീജിയനിലെ പ്രവർത്തനം വളരെ മഹത്തായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സഹകരിച്ചത് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. ഏതൊരു റീജിയനിലും ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തി സമാപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ റീജിയനെ ആരൊക്കെയാണ് നയിക്കേണ്ടത് ഉള്ള ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഈ റീജിയനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. യൂത്തിലേക്ക് 2 കുട്ടികൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അരിസോണ മലയാളി അസോസിയേഷനിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള സൂരജ് നായർ, അതുപോലെ തന്നെ കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മലയാളി അസോസിയേഷനിൽ നിന്നും ആഗ്നസ് പിച്ചു. പിന്നെ വുമൻസ് ഫോറത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അരിസോണ മലയാളി അസോസിയേഷനിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ മഞ്ജുപ്പിള്ള വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് 3 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 3 പേരുടെ പേര് ഒന്ന് കേരള അസോസിയേഷൻ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ജോർജ് പിള്ളാപ്പള്ളി, ഇല്ലാറ്റിമ്പർ മലയാളി അസോസിയേഷനിൽ നിന്നും സുജാത് ഹൗസോ, അതുപോലെ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ലെ മങ്കയുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സദൻ മൂലപ്പാക്കൽ. പിന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടുകൂടെ റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാനും നോമിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മികച്ച ടീം അടുത്ത കാലയളവിൽ ഒരുപക്ഷെ മത്സരമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. മത്സരം വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യത്തുള്ളത്. അതിന് പരസ്പരം ധാരണയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആരും ഇനി നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടീമിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത 2 ടീമിലേക്ക് മികച്ചൊരു ഭാഗം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു എവരിവൺ. Thank you, Johnson. So now let me call on Sajid Thaivalappu. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്റ്റേജിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ അത്ര ഒരു ഫെമിലിയർ ഫേസ് ആകാൻ വഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ഞാനൊരു കാലിഫോർണിയക്കാരനല്ല. ഞാനിതുവരെ കാലിഫോർണിയക്കാരനായിട്ടില്ല, ആയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് സജിത് തൈവളപ്പൽ. ഐ ആം ഫ്രം ദ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അരിസോണ. അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പം മലയാളി പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും അധികം കൂടി വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അരിസോണ. അരിസോണയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. നൗ ഐ എം ദ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിലുള്ള നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. നമ്മുടെ
ഫോമയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു വാക്ക് മലയാളത്തിനെ പറ്റി പറയാനാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും മലയാളികൾ വി ആർ വെരി സ്ട്രോങ്, വി ആർ വെരി ആക്റ്റീവ്, വി ആർ വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, മലയാളികൾ, ഇഫ് യു ടേക്ക് ഇന്ത്യസ് പോപ്പുലേഷൻ, ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ വെറും 3.5% മാത്രമേ മലയാളികളുള്ളൂ. അമേരിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലും കുറവായിരിക്കും. So that is where we need organizations like FOMA, because we are a small community and we need national organizations to voice for our community. So മലയാളികളുടെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടായ്മയായ ഫോമയുടെ, അമേരിക്കയിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി കൂട്ടായ്മയായ ഫോമയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും അതിലേറെ അഭിമാനവുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫോമയുടെയും മലയാളി ഹെൽപ്പ് ലൈനിൻ്റെയും പിന്നാമ്പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കയറി വന്നത്. അതോടൊപ്പം അടുത്ത ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ, എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഹൂ ഫ്രം വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് എലക്ഷൻ, I think unity is very important. Elections will come and go. So we want to make sure our association, FOMA, is going to be strong irrespective of the outcome of the next election. So I hope both parties understand, not just both parties, there are many candidates and we need to be united. And along with that, service is very important part of our organization, because sometimes we forget about service. We talk about election, we talk about all these pictures, everything, but we forget about the service part. So as you know, right, service for the country is the service for the Lords of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. So let's serve our community, let's make sure we serve our community irrespective of the religion, irrespective of their caste, irrespective of their level. FOMA എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ജാതിമത ഭേദമന്യേ അമേരിക്കയിൽ, നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികളെയും ഒരുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഈ അടുത്ത കൺവെൻഷന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, Sajid. At this time, I just want to appreciate and I want to remind you all that FOMA is the association, and we can do that only if we have great associations. So that's why at this, I am here as an RVP, and I am at the same time the secretary of Manga. And Manga President Sunil is here, Malayali President Lebanon is here, Sargam President Wilson is here, and we have so many other associations, and we are doing all these things with the support of the associations. And we are so grateful to the local support and local associations, and without your help we cannot achieve anything. At this time, may I call on Jasmine Parol to say a few words. I'm Jasmine, as I've already introduced myself to all of you. I am not the best at speaking, just like how my fellow people have spoken over here. But just to say that I have been with FOMA since 2010 and really became very active since 2020. And when I was stepping into the role of taking a position in FOMA, I was not sure what to expect. But I did learn a lot, got so much of experience, met a lot of people, learned politics as well, which I think I should have known before I stepped into it, because it is very helpful. Learn to read people. I think if I would not have stepped into that position or into FOMA, I would not be able to learn a lot of things. And so FOMA has, and also, you know, I'm somebody who works with kids, really little kids. I have my own preschool. So when I stepped out into FOMA, that was the first organization I stepped out into, not even local, into the national level. I got to meet a lot of people as well. So there was networking going on. I got to meet adults, not little kids like how I see every day. And the things that I learned, I don't think I would have been able to get it if I would not have
made the decision of, okay, let me get out and do something, because I really love to work for the community. I love people. I love talking to them. I enjoy everything. And so I thought that this is the best way that I can go into. FOMA has given me a whole lot of new friends as well. I have served in FOMA since 2020 as Women's Forum representative, Women's Forum treasurer, National Women's representative, and this term as a national committee member for Western region, which also helped me be the coordinator for Juniors Affairs, which is actually for students from 5th grade to 12th grade and giving them opportunities to do different activities. I would like to keep continuing doing what I'm doing, be very actively present for FOMA and do as much as I can. I would like to invite everybody to be active there too. I think as a Western region here, we have to come together. As we have already been mentioned, there are the states that we are spread out is really large, and I think that it would be great for us to come together and do something for the community together, even from the Western region. Well, I think that is all I have to say. Welcome to everybody. All our candidates are here, and thank you. Thank you, Jasmine. Now we call on Tara Krishnan. She is running for Santa Clara district. Please. Thank you so much. My name is Tara Sri Krishnan. I'm very honored to be here today. You know, the FOMA family and Munka family have welcomed me, and so I feel like I'm here with family today. I serve as an elected official in Santa Clara County. I was the first Indian American to be elected to the Santa Clara County Board of Education. And, you know, I was talking to my friend Sunil, and I don't think there are a lot of Malayali Americans in elected office here in the States, so I'm one of at least few. And I'm running for higher office too. You know, I just made the runoff in the top 2 to be the first Malayali American and first Indian woman to represent the Bay Area in the California State Legislature. So, thank you. So, I'll be on the ballot in November for State Assembly for District 26, and those are the communities of Sunnyvale, Cupertino, Santa Clara, North and West San Jose. So if you or a loved one or a friend live in that area, please reach out to me. And really, I'm here to represent our entire community and 40 million Californians. You know, I wear that with a lot of pride and a sense of purpose to represent my community. I am a daughter of 2 immigrants from Kerala that immigrated to this country with very little. It's a similar story to a lot of folks in this room, I'm sure, and I'm so proud to be a product of the dream my parents pursued here in America, and I want to do more to work hard and serve my community. So currently I'm serving our 31 public school districts and 270,000 public school students on the County Board of Education, and hope to be your representative in the State Assembly. So thank you very much for the warm welcome. Thank you very much, Tara Krishnan. Now may I call on Danish Thomas to please come over here. And we are talking about the Youth Festival Awards to Superstars. നമസ്കാരം. വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചുരുങ്ങിയ 2 വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. പല പല ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻ പേഴ്സണായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് ഇന്നാണ്. യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയത്. കാരണം 2 ആഴ്ചത്തെ ഏകദേശം സമയകാലത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനും, കാരണം ഒത്തിരിയേറെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിലുണ്ട്. കാരണം ഒത്തിരി കുട്ടികൾ സാധാരണ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 50ഓളം
പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. ഏകദേശം 20ഓളം ജഡ്ജസ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 5 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ഒത്തിരിയേറെ കുട്ടികൾ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. വിജയികളായവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി പേര് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അവരെ ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നിവിടെ അടുത്ത ഇലക്ഷനിലേക്കുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് 2 പാനലിൽ നിന്നും. അവർക്കെല്ലാവർക്കും വിജയഭാവങ്ങൾ നേടുന്നു. Thank you very much, Danish. Now we are having Panjari Melam, so pretty much all of us are going to step down from the stage, and we can have Panjari Melam. Yes, as Mr. Prince said, we have a true Malayali entertainment next. The Panjari Melam. കലാമണ്ഡലം ശിവദാസ് ആശാന്റെ കീഴിൽ മേളം പഠിച്ചവരാണ് ഇന്ന് വേദിയിൽ മേളം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. Let's put your hand together and welcome the Silicon Valley Vadya Sangam.
wonderful performance. Can we give them one more round of applause, please? I now take the privilege to invite Danish Thomas, former Western Region Secretary and Youth Festival Coordinator, to award Superstars of the Youth Festival. നമസ്കാരം. മുൻപ് സാജൻ ചേട്ടൻ വെൽക്കം സ്പീച്ചിലും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രിൻസിയേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. രാവിലെ ഏകദേശം 5 മണിക്കൂറോളം, രാവിലെ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങി 3 മണിയായപ്പോഴാണ് നമ്മളത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 50-ന് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് നമ്മളിവിടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ, യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. സാജൻ മൂളേപ്ലാക്കൽ, നൗഫൽ കപ്പച്ചാലൻ, ജീൻ ജോർജ്, ഇന്ദു നായർ, ധീരജ് നായർ, ജേക്കബ് എഫ്രേം, നമ്മളെ സ്റ്റേജിൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ജേക്കബ് എഫ്രേം, അവാർഡ് സെറമണിക്കായിട്ട് നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ജേക്കബ് തോമസ്, നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ഓജസ് ജോണിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. RVP പ്രിൻസ് നസിക്കാർ. ഓക്കെ, ഡാൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നമുക്കിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. 4 സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, ഫോമ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അവാർഡുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം കിൻഡർ കാറ്റഗറി. ദിസ് പേഴ്സൺ അല്ല, നമ്മുടെ കൊച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ മലയാളം സിംഗിങ്, ഇംഗ്ലീഷ് സിംഗിങ്, മലയാളം പോയട്രി റിസൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്. ദി ഫോമ superstar for kinder category goes to Ryan Danish. Congratulations, Ryan. Moving on to sub-junior category. First prize in English singing, cinematic dance and folk dance. Sahasra Maheshwar. Congratulations, Sahasra. Thank you. Congratulations once again. At the junior category, first prize in Malayalam singing and English singing, and second prize in Malayalam poetry recitation. Maushmi Mahima Mahesh. She is not here today. She couldn't make it in the afternoon. So congratulations, Mahima Maushmi. Moving to senior category, the first prize in Malayalam singing, English singing, Malayalam poetry recitation and cinematic dance, as well as second prize in folk dance. Arnul Guestundo. നമ്മുടെ സ്വന്തം റിയാന ഡാനിഷ്. Congratulations, Rihanna. Rihanna will be performing in FOMA International Convention at Punta Cana she will be participating in the Youth Festival too. Thank you very much. We will be moving on. Congratulations to
to the winners, and thank you Danish for conducting the youth festival to support the kids. Next we have a wonderful dance performed by the Tiny Tots of School of Indian Dance, choreographed by Rani Sunil. This dance is about Kerala harvest. The participants are Nora Chavra, Nathanya Matthew, Ishani Dasgupta, Neha Susan Thomas, Rihanna Hassan, Nikita Pillai and Adrena Jen.
States and Canada, come gather, mingle, get to meet each of them in person, have fun, enjoy, and go back home with all beautiful memories. So today, I would like to call upon Sajjan Muraplakul, the chairman of FOMA International Convention Registration, and Sunil Varghese, former Western Region Convention Coordinator, onto the stage. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Bara. Good evening. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതപൂർവമായ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സുനിൽ വർഗീസ്, വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ഫോമ കൺവെൻഷൻ കോർഡിനേറ്റർ, as well as the president of one of the largest and the biggest, oldest association in America, that is Malayali Association of Northern California. It's my pleasure today, this evening, to be here, part of this Western Region Convention kickoff. Already, few leaders from the FOMA elaborated what this convention is all about. FOMA was formed in 2008, and this is the 8th international convention we are conducting in 2024. That's in August 8th through 11th. Since 2008, several leaders from FOMA, in their own vision, they have enhanced this convention in different aspects. They have taken into different levels. One of the intention of the FOMA convention was to give an opportunity or the platform for all the Malayali families come together across the North America, that is especially from USA and Canada, and build their family network. That time, like today, there was no enhanced technology like Zoom or FaceTime. This was the golden opportunity for all the families to come together. Now, what is special about 2024 FOMA convention? As I mentioned, each leaders, they have their own vision to take this convention into different level. This year, the convention is happening for the first time of the history of Manga in a 5-star hotel. Last year it happened in a 3-star. This year, under the leadership of Dr. Jacob Thomas, the pillar of the FOMA, and also the secretary, Ojas John and Biju Tony Kadawal, and all the executives and the entire panel of the FOMA leadership, they are conducting this event for all the Malayali families to enjoy this in Dominican Republic, in Punta Cana, from August 8th through 11th. Some of the special events they have introduced this year is the fashion show. For the first time, FOMA is conducting the fashion show. There are various cultural activities and also few activities which they have introduced, the outdoor and indoor sports items. So this is the golden opportunity. If you haven't registered, the registration is still open for 3 more hours. So this is an opportunity for all of you to go and register and enjoy part of this family event before we end the summer. So today you have seen in the Western region, the kickoff event is happening. Especially in the olden days, in front of all the leaders, especially the candidates who are running for these official positions. Many things were happening in the East Coast for FOMA. But the things are getting shifted to the Western region because we have very vibrant organization like Manga, Sargam and Bay Malayali, and several organizations from Los Angeles and other areas. So we have several leaders who are ready to contribute, they're ready to take FOMA to the next level. So things are getting shifted. This is a golden opportunity. You have seen, this is the second time it is happening, the Youth Festival, under the leadership of Sajjan and Danish and all. So give them a big round of applause. So as I said, so without any further delay, so let me hand over the mic to Sajjan to talk about registration before we inaugurate the kickoff event. താങ്ക് യു സുനിൽ. സുനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കൺവെൻഷൻ, ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയറാണ് ഞാൻ.
നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ടു രജിസ്റ്റർ ഫോർ ഓൾ ദി ഡെലിഗേറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സുനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. 1000-ഓളം മലയാളികൾ ഒരിടത്ത് ഒരു നല്ല റിസോർട്ടിൽ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് കലാപരിപാടികളും വിനോദങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് നല്ല ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ നമ്മുടെ ട്രഷറർ ബിജു തോണിക്കടവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക വിഷസ് ഇന്ന് നമ്മളോട് വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിലെ ഫാമിലികൾക്കെല്ലാം ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി ഒത്തിരി ബിസിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ വരാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു, വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. With that, I am concluding and handing over the mic back to Sunil to invite our leaders. It's my pleasure to invite for the kickoff event the backbone of the FOMA, the leader of the FOMA, the President Dr. Jacob Thomas onto the stage. The Secretary, the Youth Icon, Mr. Otis John, please come onto the stage. The RVP of our region, Dr. Chris Nechika, please come onto the stage. It is now my pleasure to invite the National Committee member, Mr. Johnson Joseph, Jasmine Tharoor and Sajid Thayolapil onto the stage as well. Sajid. Okay, now we are going to Jasmine. Now we are going to officially inaugurate this event by inviting all delegates from each organization who are here by handing over the check to the former executives, that is Dr. Jacob Thomas and Otis John. So let me invite from Manga, Malayali Association Northern California, Mr. Jackson Poyapadu. Also let me invite Srijit Karatudi. Let me also invite Ansi Nechikat. And Saiju Varghese, Realtor, representing Manga. Now represent. Or just. Representing Bay Malayali. Okay, now I'm requesting Bay Malayali, representing Bay Malayali, Shubhas Karia, the treasurer of Bay Malayali. And Sofia Manachikat. And Naufal. Reno. Board member.
Now representing the Sargam, now going on to Sacramento Sargam, requesting Wilson Lechikat. Representing Mantaka Malayali Association, Shiba Jackson. And Liju John. Liju John. And Shaji Parol. Representing Inland Empire Malayali Association, Matthew Chako. Forgot to mention, it's apologies. Representing Manga, Reni Paulus and Joby Paulus, and representing Sargam, Rajan George. Okay, representing the Los Angeles, the person who made 30 delegates, who was able to bring 30 delegates, the National Committee member, Johnson Joseph. Please come onto the stage. He's here. ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ സതിനും സുനിലും സംസാരിച്ചതുപോലെ ഈ കൺവെൻഷൻ നമ്മുടെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ലോസ് ആഞ്ചൽസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം കിക്ക് ഓഫിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ 4 സംഘടനകളാണുള്ളത്. കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനലിന് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമല്ല ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് പലരും കമ്മീഷനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫാമിലി വെച്ച് കുട്ടികളും അമ്മമാരും ഒക്കെയായി ഒരു ഫാമിലി ഗാദറിങ്, ഇതിന് മഹത്വം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സുനിൽ, അതുപോലെ തന്നെ സജൻ. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഫാമിലി പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന നിലയിൽ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഏപ്രിൽ 30-ന് മുമ്പ് തന്നെ 50ഓളം അംഗങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോമയുടെ ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും. അത് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ലോസ് ആഞ്ചൽസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി സൗകര്യമൊരുക്കി തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സെക്രട്ടറി ഓജസ് ജോൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ സുനിൽ, അതുപോലെ RVP പ്രിൻസ് നെച്ചിക്കാട്. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ലോസ് ആഞ്ചൽസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുമുള്ള
എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ അനുമോദനങ്ങൾ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു എവരിവൺ. Last but not least, I would like to invite Danish and Sheryl onto the stage. They are the delegates, family delegates. You can bring kids as well. With this, we are concluding the Western Region Convention kickoff. Thank you, leaders. Thank you for your time. ഒരൊറ്റ കാര്യം, നമുക്ക് മനോഹരമായ ഫുഡുണ്ട്, ആരും കഴിക്കാതെ പോകരുത് എല്ലാവരും. ഇനി ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ ടൈമാണ്, എങ്കിലും ആരും പോകരുത്. നമുക്ക് 9 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും റാപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ ചെയ്യണം. നമുക്ക് മനോഹരമായ പ്രോഗ്രാം ബാക്കിയുണ്ട്. MCs